ہی نہیں ہے ہمارے پاس. سنی سنائی پہنچ یہ 250-300 سال کے بعد یہ کتابیں شروع ہوئی. لوگوں کو احساس ہوا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس نہیں ہوا کہ میری بھی اطاعت کرنی ہے لوگوں نے, میں نے کتابیں لکھوانی ہے جو میری اطاعت ہو. جیسے قرآن میں تو آگے اللہ کی اطاعت, تو حدیثوں میں جو اطاعت رسول کی ہونی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتابیں لکھائی نہیں ہے. کتنی توبہ نعوذ باللہ, نقل کفر نباشت, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لاپرواہی سے کام کیا. تو نیو ان کی صاحب اطاعت کرنی تھی. 2 منٹ کی لکھے میں نے شرط کہاں کتابیں. گئی؟ نیو صاحب 2 منٹ کی شرط کہاں گئی آپ کی؟ اچھا جی ختم ہو گیا, آپ بول دیں جی, میرے ختم. جی شروع کریں شاہ صاحب. یہ 2 منٹ کی گفتگو کی انہوں نے کہا تھا, لیکن ان کو کھلا ٹائم, چونکہ بیچ میں سہولت کار محمود صاحب آ گئے تھے نا, انہوں نے پھر کج بیسی شروع کروانی تھی. گزارش یہ ہے, دیکھیے پلیز میرا نام نہیں لیں, آپ بلا بیچ میں وجہ کیوں کچھ اسٹارٹ آپ کرنا بیچ میں چاہ کیوں رہے ہیں. تشریف لائے تھے میں محمود صاحب؟ خاموش رہتا ہوں آپ بھائی, کیوں لائے تھے بیچ میں تشریف لائے تھے؟ کس کیونکہ آپ نے اوپن چیلنج کیا تھا نہیں, بھائی آپ کو جان. چیلنج نہیں تھا, اسی فکر کو چیلنج دیا تھا میں نے جن سے بات ہو رہی تھی. آپ عقل آپ کریں, نے کہا جو عقل. حضرات یہاں بیٹھے جو ہیں حضرات تو آپ وہی ہے مجھے نا جو جواب سامنے دیں. طلعت صاحب ہے نا, طلعت صاحب کی کمیونٹی ہے نا. شاہ صاحب یہ آپ کا ٹائم شروع ہے, یہ بتا رہا ہوں, آپ ان ہاں سے جی, ہاں لڑائی جی, کریں جیسے ہاں مرضی لڑائی کریں. ہاں بالکل کریں. تو اچھا, گزارش یہ ہے, ابھی آپ غور کریں کہ طلعت صاحب آیت نہیں پڑھیں گے کوئی قرآن مجید کی, گپ شپ لگائیں گے, مدینہ پاک چلے جائیں گے, میں وہاں گیا, گپ شپ سے نہیں بات ہونی. قرآن مجید کی آیتیں بینات, اور میں نے جو دلیل دی اس کی آپ نے ایک لفظ نہیں بولا. وہ جو رسول ہیں وہ خود ایمان لایا. کس پر؟ یہ پڑھیے آپ, اللہ پاک نے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کون جو منکرین ہیں وہ کیا کیا سوالات کریں گے, کیا کیا اعتراض کریں گے. اللہ نے اسی آیت میں جواب دے دیا اس کا, الذی یؤمن باللہ, وہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر, وہ کلمات ہی. اب یہاں واحد ہے, ایک ہے وہ رسول جو اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے اور اس کے کلمات پر بھی لاتا ہے. آگے جمع ہے, واتبعوہ, اب جو ہے نا الیکم, ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اتباع کرو. لعلکم تہتدون, اس آیت کو یہ ٹچ نہیں کریں گے, گپ شپ دائیں بائیں ادھر جائیں گے. اب آپ غور فرمائیے گا, اب قرآن مجید کے میں دیگر یہ کہتے ہیں جی رسول کی اتباع کرنا شرک ہے, یہ آپ استغفر اللہ. قرآن مجید, قرآن فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. حالانکہ یہ دن رات محترم نیو صاحب, یہ جو اجراء نبوت کی آیت پڑھتے ہیں نا, سورہ نساء کی آیت نمبر 69, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. یہ پوری اپنی جماعت کا رد کر رہے ہیں اس وقت. یہ تو کہتے ہیں نبوت ملتی اطاعت اللہ سے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, یہاں رسول سے مراد کیا لیتے ہیں یہ؟ اس لیے یہ کنفیوژن, مطلب ایک جگہ پہ ٹکیں گے نہیں, کبھی ایک جگہ پہ اور معنی کریں گے, دوسری جگہ پہ اور معنی کریں گے. تو سورہ یہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. پھر اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 31, اس کا مجھے جواب دیجئے گا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہاں کتاب مراد نہیں ہے, رسول ایک ذات مراد ہے یہاں پہ. اگر یا موسیٰ ہو سکتا ہے یا عیسیٰ ہے, اس لیے یا تو یہ کہیں آج کے بعد ان کی جو جی جی ہو جماعت ہے نا, گیا. جب بھی ترجمہ کرے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا. اسی سے تو ذلی بروزی نکالتے ہیں آپ لوگ. چلیں آج ان سے آپ پوچھتے ہیں, ٹائم ہو گیا شاہ صاحب آپ کا. جی بولیں. جی بھائی جو انہوں نے سوال کیے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ والی آیت ہے, اس میں رسول کیا سمجھتے ہیں آپ, اس کا جواب دے دیں. یار جو میں نے بات کی انہوں نے مجھے بتائی نہیں, میں اپنا ٹائم ان کو دیتا ہوں, ایک چھوٹا سا سوال رکھ کے جواب دے دیں. میں نے اللہ کی اطاعت کر لی قرآن مجید سے, ابھی میں نے رسول کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہاں سے لینی ہے, بتائیں جی شاہ صاحب. میرے جی میں جواب دیتا ہوں. آج جی کے بعد میں آیت پڑھتا ہوں سورہ نساء کی میں نے 60. آیت نہیں کہا, یہ قرآن میں تھیوری میں لکھی ہے, آیت سے بات پریکٹیکل میں کروں مجھے گا طلعت بتائیں. صاحب, میں نہ آیت نہ سے نہ بات, نہ قرآن میں کی آیتیں قرآن مجھے سے نہ بات بتائیں, کروں گا. یہ ایسے نہیں, اب تبجیلی کلام ہے مجھے نہ بتائیں. تو یہاں پر اللہ اور بات, قرآن دیکھیں ایسا نہیں, ٹائم ایسا میرا ہے, نہیں, ٹائم رکے میرا ہے. رکے میرا رکے, سوال یہ ہے, مجھے ٹائم دیا, قرآن کی جواب دینے آیتیں دیا تھیوری مجھے. ہے مجھے نہ بتائیے, خود یہ
कलाम भागे अल्लाह आयत से ताला का भागे ना तलत तफसीली साहब, कलाम है। अब आयत से इसके भागेंगे जूम आज मैंने आप, मतलब निकाल कर आप अब अपनी तरफ आयत ले से जाते हैं। भागेंगे आप। मैंने अर्ज ये की, अब मैंने आप अर्ज आयत ये की ना कुरानी ना से ना मेरे भागेंगे। सवाल सुन ले, टाइम मेरा है शाह साहब, टाइम पहले मेरा सवाल है कर चुके, उसका शाह जवाब साहब, अब मेरा मेरा देना। टाइम, मेरे अब सवाल आप सुन ले। सवाल, न्यू साहब ये मेरा सवाल कर 2 चुके हैं, मिनट मुझे मेरे जवाब देने शाह दें। साहब, 2 मिनट तलत साहब मेरे आप हैं, सवाल कर चुके हैं, मेरे मुझे 2 जवाब मिनट देने है, दें। मुझे बात करने थे, मुझे 2 नहीं मिनट। आप मुझे टाइम दे चुके हैं ना, मुझे टाइम दे चुके हैं ना, न्यूज नहीं 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 नहीं, मैंने मुझे सवाल टाइम दे चुके हैं ना आप सवाल कर चुके, मुझे जवाब देने दें। मैंने सवाल कर रहा हूँ, आपने खुद मुझे टाइम, आप देखें मुकर रहे हैं आप। न्यूज साहब आपने मुझे टाइम दिया है, शाह साहब मैं बता रहा हूँ ना, उन्होंने आपको टाइम इसलिए दिया कि वो एक सवाल बात मैं बढ़ाने के जवाब लिए दे रहा हूँ ना न्यू साहब, उसका जवाब देने दे मुझे। अब जवाब हाँ, उनकी उसी का मर्जी मेरा का। सवाल रिपीट करने दें, मुझे रिपीट करने दें। हाँ कर ले कर ले। मैंने अल्लाह ताला की इताअत कर दी कुरान मजीद से, ठीक है, वो मेरी अल्लाह की इताअत होगी। अब मैं रसूल की इताअत करना चाहता हूँ, वो मुझे बताना है मैं कहाँ जाकर क्योंकि कुरान की इताअत आपने नहीं लेनी अभी, वो अल्लाह की इताअत, वो मैंने कह दिया। अब कुरान से मुझे कुछ नहीं इताअत बतानी, कुरान से अलावा अभी मुझे रसूल की इताअत बता दें, मैं रसूल की इताअत करना चाहता हूँ। मैं वाज़ेह सवाल आ गया जी शाह आ साहब, गया। वाज़ेह सीधा जवाब अब है। ऐसा है, ये मैं अल्लाह की किताब से ही पूछूंगा जो आपने सवाल किया है। मैं आयत पढ़ता हूँ, आप उसका तर्जमा करें, और मुझे पहले अभी हमने रसूल का तायुन करना, देखें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, जरूरी नहीं कि आप सवाल करें तो मैं आपकी मर्जी का जवाब दूं। अगर ज्यादा है तो आप मुझे लिख कर दे दे, मैं वही बोलूंगा। आपको अपना हक हासिल है सवाल करने का, जवाब देने का मुझे हक हासिल है। मैं आयत पढ़ रहा हूँ, मैं आयत पढ़ता हूँ, वमन युतिल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। आपकी इजराए नबूवत की तो ये बुनियाद है जिसको जमात दिन रात रट्टा लगा के पढ़ रही है। आपकी स्टीम पर जो है ये आयत जो है वो लगी होती है वहाँ पे। आज आपने इसका मुझे बताना है कि या रसूल से आप क्या मुराद ले रहे हैं। पहले इसका माना तक तय्युन कर ले, फिर अगले हम चलेंगे आगे। नहीं शाह साहब, ये सवाल उनके सवाल का जवाब नहीं है, माजरत के साथ उनका बड़ा भाई सवाल वाज़ेह तर्जुमा तो था, करना आपने जमात नहीं, ऐसा नहीं न्यू साहब, आप सहूलतकारी मत करें ना। नहीं आप सहूलतकारी नहीं, मैं बीच में नहीं न्यूज़ सहूलत देखना उसको उनको बिल्कुल तर्जुमा न्यूज़ करने, उनकी पूरी जमात की बुनियाद ही ये आयत है। क्या कर रहे हैं आप? तो उनका सवाल उनका किधर गया? उनका सवाल का देंगे ना, पहले तो रसूल का देखें, कुरान की आयत से करेंगे ना पहले, उधर भी हाँ, उनका देखें। जवाब दे अभी देना, तक फिर वो पूरी जमात का उनसे पूछ न्यू सकते हैं। साहब अभी तक तो आप और वो जो है दोनों सूरह आराफ की आयत नंबर 158 का तर्जमा ही अभी आपने मुझे नहीं करके दिया। करें तर्जमा उसका पहले, फिर मैं आपको हिलने दूंगा आगे। जैसे देखें, ऐसे सुने मेरी बात, मुझे 1 मिनट देना। मैं कर दूं क्या तर्जुमा? मैं कर दूं? महबूब साहब आप नहीं बोलेंगे बीच में, आप खामोश रहे। यार ये क्या अजीब बात है भाई यार। इनके 2 मिनट पूरे हो गए नहीं भाई, इनके 2 मिनट पूरे हुए नहीं। ये पागल आदमी है, बीच में सैयद क्यों बोल रहे हैं जफर आप? भाई, मैं आपको नहीं, ऐसा नहीं, सॉरी दिन सर, भी चैलेंज करता हूँ। आप आपने क्या करना, 5 पागल, मिनट मैं खड़े हो पागल जाए बंदों से साहब। बात नहीं करता। यार आप महबूब भाई आप क्या हाँ। करते हैं प्लीज, आप पागल आदमी से बात नहीं करता मेरी। बुरी बात नहीं, है, ऐसे लफ्ज नहीं इस्तेमाल बात करते नहीं, हैं, लेकिन अल्फाज महमूद का भाई यार आप ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? जब न्यू साहब इसको इनका माइक म्यूट करिए, इनको नीचे उतारें। इतना चिढ़ महबूब जाने साहब वाली को बात नीचे उतारें। नहीं है, कोई महबूब बात साहब इतना को नीचे चिढ़ उतारें। महमूद भाई आप ना बोले प्लीज। अब महमूद साहब को पहले नीचे उतारे, फिर मैं बात करूंगा। माइक नहीं, म्यूट नहीं, कर लिया है अच्छा, जनाब, नहीं नहीं बोल रहे बोलेंगे हो। शाह साहब, माइक बार-बार म्यूट। नहीं बोलते, सॉरी सर, मैं नहीं बात नहीं करता। इनको नीचे, ये महमूद साहब को नीचे उतारें। यार मैं यार एडा नहीं औकात बोलते, सवाल नहीं शाह किया ना जी, सॉरी, मेरी सहरी का टाइम, मेरा भी यहाँ सहरी का टाइम होने मैं लगा। एडा औकात सवाल नहीं किया शाह साहब, आप जा रहे हो मैंने यार। भी इतना औका सवाल नहीं किया ना, मैंने भी चलो बड़ा जाए आसान सवाल नहीं, किया। म्यूट हो गए हैं, आपकी बारी अगर पूरी होगी है तो मुझे आपके इजाजत सवाल देना। का देखो, मेरे आका की पूरी सीरत कुरान पाक में मौजूद है। सैयदा आयशा सिद्दीका से पूछा गया कि हुजूर, और सुने जवाब सुने, अब जवाब सुने। मैं मूसा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुल क्या है? तो सैयदा आयशा सिद्दीका ने फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान। एक तरफ कुरान पढ़ते जाओ, दूसरी तरफ जाते मोहम्मद देखते जाओ, एक ही चीज है, फर्क नहीं है। समझ आ रही मेरी बात की? लेकिन जो आयत मैंने पढ़ी मेरे उसका तर्जुमा सवाल का करके जवाब दिखाएं आपने मुझे। दे दिया शाह साहब। नहीं, आपका ना है मैं युतिल्लाह वर रसूला, शाह इसका तर्जुमा साहब करें मेरे आप सवाल का जवाब आपने दिया ओहो, है, आपके सवाल का जवाब नहीं, मेरे सवाल आज इतने, उनका जवाब किसने देना है? यानी मेरे सवालों आपके का जवाब पास किसने मेरे देना है? सवाल का जवाब नहीं है, इनको लोगों मेरे को सवालों बताएं। का जवाब किसने देना है? मेरे एक सवालों का जवाब कादियानी किसने देना का है? सवाल है और एक सच्चा प्योर मुसलमान के पास उसका जवाब नहीं। ओहो, आपने आयत अच्छा, का एक-एक तर्जुमा कर तो भी लेते हैं। कर नहीं सके। तलब आयत का भाई, पहले तर्जुमा तो आप- कर नहीं भाई तैयार हैं तर्जुमा तो आप मुझे करें। करना आते ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, नहीं आता तो फिर ऐसे, करोड़ बार बोल चुका जिसको हूँ, तर्जुमा नहीं मुझे आता मैं उससे बात क्यों translate करना करूं? नहीं आता है।
अच्छा जिसको शाह साहब, मैं तर्जुमा नहीं पहले आता आपके वो सवाल बात का करने जवाब क्यों आ गया? किसी मैं जमात के आपके बड़े सवाल मुरब्बी का को शाह साहब जिसको तर्जुमा करना तलत आता है भाई वो रुकिए जवाब यार। दे देना, पैरों पर वजन मेरा डालिए, जवाब जवाब उसी आयत के अंदर मौजूद है। मैं कह रहा अच्छा हूँ आपको, आयत पढ़िए। मैं मैं पहले वाह, तलत भाई से अच्छा जवाब ले देता हूँ, न्यू सुने भाई, ना। मैं तो देखे तलत भाई से न्यू जवाब भाई, पहले ले लेते हैं। शाह साहब सुने तो मैं सही, मैं तो तलत भाई से जवाब पहले ले देता हूँ। आप अपना सवाल करें, तलत भाई से पहले जवाब ले देते हैं जो भी है, फिर वो हाँ, आपसे जो सवाल सवाल करें कर रहे हैं करें उसका करें जवाब दें। सवाल भी। हाँ का एक नहीं, सवाल मेरा करें, सवाल ये है कि एक सवाल करें। मेरा सवाल करें ये करें। है कि जब इनसे इजराए नबूवत के बारे में पूछा जाता है तो इनकी जमात जिल्ली ब्रूजी व मैं युति अल्लाह मैं वर लम्बा कर रसूल, लांगा जिली बरूजी वाले नू। यार क्यों चिढ़ क्यों जाते हैं यार आप लोग यार बच्चों की हमारी तरह? मैं बात तो हो रही है, हैरान हूँ। फिर जिली बरूजी आ गया। कोई बात नहीं यार, अगर कोई बंदा बात कर भी देता, आप ऐसे आप सारे जो हैं भाई हैं, इतने बड़े आदमी हैं, बच्चे बाल बच्चेदार हैं, और जैसे स्कूल का बच्चा होता है, किसी के कहने पे इसने मुझे ये कहा, इसने ऐसे कह दिया, चिढ़ जाते हैं आप लोग फौरन, पता नहीं क्यों। अच्छा न्यू भाई, मेरा जवाब है या खत्म हो गया? उनको सवाल तो कर लेने देना भी जी। शाह अच्छा साहब करें पहले सवाल। उन्होंने सवाल करना है फिर जवाब देंगे, ठीक है, करें करें। शाह साहब पहली सवाल ये करें। है कि मैं पहली बात ये है कि मैंने आयात कुरानी पढ़ी हैं। इन्होंने जवाब देना है तो आयात कुरानी से मुझे जवाब देंगे, अपनी गपशप से नहीं देंगे, नंबर एक। और मैंने सैयदा इनके लिए या तो कहें कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का कौल ये नहीं मानते। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, हवाला मैं दिखा सकता हूँ, या तो इनकी जमात के लिटरेचर में, और ये अगर कहें इनकार करेंगे या तो ये कहें कि मैं कादियानियत से तौबा करता हूँ, ठीक है। गुजारिश ये है काना खुलुकुहुल कुरान, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा को कुरान मजीद ने बयान किया है, ये मेरा मौक़िफ़ है। अब मेरा इनसे सवाल ये, एक तो सूरतुल आराफ की आयत नंबर 58 का जो मैंने तर्जुमा किया, या तो उसे कबूल करें या उस तर्जुमे को रद्द करें। एक सवाल, अगर कबूल करते एक हैं ही तो रखें, मसला ये। एक ही रखें, एक ही रखें, एक ही रखें फिर। अच्छा अब दूसरा सुन ले। नहीं, इन्होंने अभी तक दूसरा तर्जुमा बात नहीं है किया। ना, नहीं शाह साहब नहीं, यार, ओहो, दूसरा फिर आप ये वो तो जाती। तर्जुमा वो तो बहुत पहले की बात है। तर्जुमा तो न्यू साहब बहुत पहले की बात है। अब मेरी सवाल मेरा सुन लें। व मैं युतिल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, जब इनसे पूछा जाता है कि आप लोगों ने जो ज़िल्ली बरूज़ी नबूवत का दावा किया, वो कहते हैं कि सब कुछ जो कुछ पाया वो हजूर अलैहिस्सलाम की इताअत से पाया। अगर आप ये कहते हैं कि ये आयत व मैं युतिल्लाह वर रसूला, इताअत करे अल्लाह की और उसके रसूल, ये कहते हैं कामिल इताअत करने से नबूवत मिलती है, नबीयीन, ये जितने भी चारों दर्जे हैं, इहदिना सिरात, ये सारा दिन रात ये यहीं रट लगाते हैं। अब मेरा तलत साहब से सवाल है कि वहाँ रसूल से आप क्या मुराद लेते हैं, वो मुझे बताएं, फिर आगे चलेंगे हम। अच्छा यानी कि रसूल आप कह रहे हैं, यहाँ पे रसूल क्या है, ये तलत साहब से पूछा जाए। जी जी शाह साहब जी जी जी, मैं जी बता बताएं। देता हूँ न्यू भाई। बात यह है कि हमारे फिर वही बात आ गई, मुझसे पूछते, मैं तो कह रहा हूँ रसूल ये कलाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमने मुझे बताए ना, मैंने इनसे सवाल किया है कि मुझे बताएं। मैं मदीना में भी गया हूँ, आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मज़ार है उनके पास जाके मैंने उधर बड़ी हुई हिदायत मुझे नहीं मिली। जवाब हमेशा मेरे ज़मीर ने, मेरी अक्ल ने यही दिया है कि ये अल्लाह की किताब को खोलो, यही रसूल की इताअत है जी। और इसके अलावा अगर इनके पास कोई इताअत है तो मेरे सवाल किया, मुझे जवाब नहीं दे रहे, कभी इधर निकल जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। शाह साहब मेरे सवाल का जवाब दे दें। अल्लाह की इताअत मैंने कुरान में कर ली, खत्म हो गया, अभी कुरान को साइड में कर दे, अभी मुझे कुरान के अलावा रसूल की इताअत दिखा दे, मैं करना चाहता हूँ ना, मुझे दिखाएंगे। अच्छा नहीं, मुझे मैं थोड़ा एक सेकंड। शाह साहब ने बोला कि आपकी जमात कहती है कि हजरत मोहम्मद की इताअत, आप कह रहे हैं इस किताब की इताअत, तो इससे मुराद यानी कि आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि हजरत मोहम्मद ने भी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कुरान ही है। और जो कुरान मोहम्मद से बाहर सल्लल्लाहु अलैहि की, वसल्लम का जब नाम जो लिया कुरान जाए से, उनकी इताअत, तो ये कुरान की वो खुद इताअत किया करते थे, और हमें भी उनका यही हुक्म है कि कुरान यानी अल्लाह की इताअत करो, तो हम वही ठीक है, इताअत अल्लाह और अल्लाह की रसूल की इताअत में यानी कि आप मानते हैं कि शोशा। उन्होंने खुद, आप मानते हैं कि ना उन्होंने खुद इस किताब से हट के कुछ किया, ना ही बंदों को हुक्म दिया। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। चलें शाह साहब, अब आपकी तरफ, आप बताएं वो जो उनका सवाल है जी कि मेरा क्या सवाल ये है
انہوں نے دے دیا نا جواب. جی جی دیکھیں نا جواب اگر میں کہوں کہ وہ جواب درست نہیں ہے ٹھیک ہے نا میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہہ سکتا میرے مقصد کا جواب انہوں نے نہیں دیا ٹھیک ہے یہ میں بھی کہہ کیا سکتا ہوں. جواب ہاں کیا کیا بتا رہے میں عرض کرتا ہوں اور مجھے ٹائم دے. گزارش یہ ہے میں نے 3 آیات پڑھی ہیں ان کا انہوں نے جواب دینا ان آیات کا. ان کی یا تو جماعت سے جو مربی حضرات ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ یہاں رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا کتاب ہے. ایک بات انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. یہاں یہ رسول کا اگر کتاب لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ انہوں نے پوری جماعت کا رد کر دیا ہے. نہیں کل نہیں سے نہیں 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 نیو صاحب انہوں نے روکے یہ آپ بولا کون تو لینا انہوں نے یہ بولا کہ حضرت محمد کی ہی اگر اطاعت ہے لیکن ان کی بھی جو اطاعت ہے نا وہ پیور اس کتاب کے ذریعے انہوں نے خود بھی پیور یہی کتاب فالو کی آگے بھی یہی حکم دیا. اس سے لیفٹ رائٹ کوئی بھی بات آتی ہے نہ انہوں نے خود کی نہ وہ ہم کریں گے یہ انہوں نے بولا. نہیں ایسا ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے میرے محترم نیو صاحب اب اگر آپ توجہ کریں گے تو بات مسئلہ کسی نتیجے پر پہنچے گا. سوال یہ ہے کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا یہاں رسول سے مراد کتاب ہے یا کوئی ذات ہے جو کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ ہے ہمارا ٹاپک. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وہاں اس رسول سے مراد رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا قرآن مجید. یہ انہوں نے مجھے جواب دینا ہے. اب کیا ایف اینڈ بٹ نہیں لگانا پہلے تو تعین کرے نا. یہ تعین ابھی نہیں ہو رہا. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور میں نے آپ سے کہا آپ نے خود مانا کہ پورے قرآن میں کتاب قرآن مجید میں کسی کتاب کو خطاب نہیں کیا گیا. یا موسیٰ کہا گیا یا عیسیٰ کہا گیا. آپ نے خود تسلیم کیا کہ الحمد سے لے کر والناس تک. یہاں آپ نے پہلے یہ تعین کرنا ہے کہ قل یا ایھا الناس کہہ دیجئے. یہ کل قرآن سے خطاب ہو رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے یہ طلعت صاحب مجھے جواب دیں گے. میرے خیال میں اس کے دیکھیں اسی پوائنٹ پہ اسی ٹاپک پہ بڑی دیر میں ادھر ہی بات گھوم رہی ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہے. طلعت بھائی نے کلیریفائی کیا جو کہ اب ظاہری بات ہے کتاب اگر پڑھی ہوئی ہے تو وہ خود تو نہیں بولے گی نا اس میں سے خود تو آواز نہیں آئے گی کلمات بولیں گے تو وہ جو کوئی بندہ پڑھ کے سنا رہا ہے تو حضرت محمد نے ہمیں جو وہ بتایا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیغام دینے والا ہوں میری اطاعت کرو تو وہ پیغام دینے والا جو ہے وہ کتاب کے علاوہ خود تو نہیں فالو لیفٹ رائٹ ہوگا. تو وہ ان کے کہنے کا جو ابھی تک سمجھ آئی ہے جو سمری بتا رہا ہوں کہ جو ان کی بھی اطاعت ہے وہ وہی ہے جو اس کتاب کی اطاعت ہے اس سے باہر نہیں ہے. اس سے تو کوئی دیکھیں اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے نا. جب میں نے عرض کر دیا کہ کانا وہ میری بات تو سن لیں وہ بات تو سن لیں نا. کانا خلقہ القرآن سیدہ عائشہ صدیقہ کا میں نے قول ان کو سنا دیا. اب سوال یہ نہیں ہے موضوع ہمارا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ رسول کی اطاعت کرنا شرک ہے جبکہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی. سورہ نساء آیت نمبر 80. پھر میں نے دوسری آیت پڑھی ہے. میرے ساتھ گپ شپ نہیں لگانی طلعت صاحب نے میرے ساتھ انہوں نے اللہ کے کلام قرآن مجید کی آیات سے بات کرنی ہے. میں دوسری آیت پڑھتا ہوں. قل وہاں پر بھی قل ہے سورۃ الاعراف کی 158 میں. یہ سورہ آل عمران کی 31 میں بھی قل ہے. قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی. یا یہ قرآن سے اللہ کہہ رہا ہے کتاب سے کہہ رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے اس کا بھی جواب دینا طلعت صاحب نے. فاتبعونی میری اتباع کرو. یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آخری ایک جملہ لے لیں آخری جملہ لے لیں پھر ان کو ٹائم دے کھلا ٹائم دے ان کو. اچھا گزارش یہ ہے میرے محترم نیو صاحب گزارش یہ ہے اب یہ جو آیت مقدسہ ابھی تک اتنی لمبی گفتگو کے دوران آپ نے میرے سوال کا نہ نیو صاحب آپ نے جواب دیا نہ طلعت صاحب نے جواب دیا. میں پھر سوال دہراتا ہوں کیونکہ جس آیت پر ہم آئے تھے اس آیت مقدسہ موضوع تھا اجرائے نبوت. وہاں ہے رسولن اجرائے نبوت کی بات جو کرتے ہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 35 میں رسولن جمع ہے. یا تو پھر وہاں بھی رسولن کا معنی کتاب کرے. نوٹ فرمائیں
اگر انہوں نے کتاب کرنی ہے تو ادھر تو کہتے ہیں رسول آتے رہیں گے. یہ اب میرا یہ بھی سوال اس کا ایڈریس کرنا ہے, نیو سبدائیں بات نہیں کرنے ہونے دینا طلعت صاحب کو. اگر رسول سے مراد کلام ہے تو وہاں بھی رسول سے کتابیں لے, مراد کلام لے. وہاں رسول کا بندے کیوں لے رہے ہیں؟ وہاں یا بنی آدم اما یاتینکم رسول, وہ ہے پلورل جمع, وہاں بندے لے رہے ہیں. یہاں رسول آیا ہے تو یہاں آپ آ کر کتاب لینے لگ گئے ہیں. یہ کہاں سے کہاں کا انصاف ہوا؟ چلے پھر تو پوچھتے یہ ہیں, اللہ کافی ٹائم نہیں, میری بات کافی ٹائم مکمل, 2 جملے اور مکمل. اس کا مطلب ہے کہ طلعت صاحب وہاں پر بھی کہیں کہ کوئی بندہ نہیں آئے گا, صرف کتابیں آئیں گی. اگر یہاں رسول سے مراد کتاب لینی ہے تو وہاں پر بھی کتابیں لیں. اب سوال ان سے جواب لیں جی ان سے. میں تو شاہ صاحب آپ خود اتنا الجھ رہے ہیں, خواہ مخواہ جو واضح مطلب ہوتے ہیں ان کو بھی الجھائے جا رہے ہیں. او بھائی یہ کلام آسمان سے آ جاتا ہے, بندے کے ساتھ ہوتا ہے نا. شاہ صاحب یہ بھی بتانا ہے آپ کو یار, یہ کتاب جو ہے آسمان سے اڑ کر آ گئی ہے, کسی بندے پر ہی آئی ہے نا. جو بھی اللہ کا کلام ہوتا ہے وہی اللہ کا رسول ہوتا ہے, خواہ کتاب نہیں بھی ہے وہ بھی رسول ہے. جو اللہ کی آیت کسی بندے کے ذریعے, کسی رسول نبی کے ذریعے, رسول کے ذریعے اللہ جب دیتا ہے, کلام کرتا ہے اس سے, اور 2 انسانوں کے لیے وہی رسول ہوتا ہے. وہ کتاب کی شکل میں ہو یا نہ ہو, جو اللہ کی آیت, جو اللہ کا حکم انسانوں کے لیے ہے وہی رسول ہے, اس پر ہم نے ایمان لانا ہے. آپ تھیوریاں پڑھے جا رہے ہیں, تمثیلی کلام پڑھے جائے ہیں, پڑھتے ہیں, جب آپ کو پریکٹیکل میدان میں لے کے آتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں میں تو تھیوری چ ہی رہنا ہے. طلعت بھائی میں ذرا مجھے معذرت اجازت آپ دے, کے ساتھ مجھے اجازت سن لے ذرا, میں ان کے ساتھ تو ذرا نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے ساتھ ذرا میری تھوڑا فرینکنیس ہے, تو آپ کے ساتھ چلے میں جیسے بھی روک سکتا ہوں آپ کو. اب وہ شاہ صاحب کو آپ ایک ہی بات بار بار کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تسلی نہیں ہو رہی. اب ایک ایک لفظ کا تھوڑا کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے قل یا ایھا الناس انی, کہ کہہ دو اے لوگو بے شک میں رسول اللہ ہی بھیجا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ کا, الیکم تمہاری طرف, جمیعاً سب کی طرف. اب یہ جو بندہ یہ جو کوئی بات کر رہا ہے, یہ اس کا وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری اطاعت کرو. کیا یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے؟ دیکھیں نیو بھائی, اگر میری بات سوال کا جواب دے دیں گے شاہ صاحب تو یہ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. جب تک یہ سوال پینڈنگ رکھیں گے, یہ تھیوریاں پڑھتے رہیں گے, اور تمثیلی کلام کا جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے اس کی اپنی مرضی کے مطلب نکالتے رہیں گے, اس کا حل نہیں نکلنے والا. مجھے کہتے ہیں تم بھی تھیوری میں آ جاؤ, جو اللہ نے بھائی تمثیلی کلام آپ نے بتا دیا, میں ابھی پریکٹیکل میں آتا ہوں. مجھے آپ نے میری اصلاح کر کے بتانی ہے, جس کا جواب آپ نے آگے نہیں دیا. ایک قادیانی کا جواب نہیں دے رہا, ایک پکا مسلمان خالصتاً. میں نے عرض کی کہ میں نے اللہ کی اطاعت کر دی قرآن مجید سے, اللہ کی اطاعت ہوگی. ساتھ آپ کہتے ہیں رسول کی اطاعت. میں آپ سے وہی اطاعت مانگ رہا ہوں, میں کرنا چاہتا ہوں نا, میں تو کافر نہیں بننا چاہتا. ابھی رسول کی کیا اطاعت ہے وہ مجھے بتا دیں, کہاں سے لینی ہے, جا کے وہاں سے لینی ہے, کوئی کتاب ہے اور ہٹ کے کیا ہے مجھے بتائیں, وہاں سے میں ہدایت رسول والی لے لوں, مجھے پھر میری اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت مجھے مل جائے گی. ابھی شاہ صاحب اللہ رسول دا نا نے پریکٹیکل میں آئے, تھیوریاں پڑھ کے آپ نے دین دے پلے کوئی شہر رہنی نہیں دیتی. جب تھیوری پڑھی جاتی ہے اس کو پریکٹیکل کیا جائے, تو اگر آپ صحیح تھیوری سمجھے ہو تو پریکٹیکل کا رزلٹ ٹھیک آئے گا. جب آپ نے تھیوری غلط طریقے سے پریکٹیکل کرو گے, جب جواب آئے گا تو شاہ صاحب کی طرح آئے گا, خاموش ہو جاؤ, پہلے میرے سوال کا جواب دو, مجھے اس کا جواب نہیں آتا. شاہ صاحب پریکٹیکل آپ کرنا ہے, تھیوریاں قرآن سے پڑھتے رہے, تھیوریاں تمثیلی کلام ہے جس سے آپ غلطیاں کھا رہے ہو. میں عرض کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب مجھے بتائیں, میں نے اللہ کی اطاعت کر دی, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے نا, میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر دی, قرآن مجید کی صورت بھی اللہ کی اطاعت. اب مجھے بتائیں نا, میں نے رسول کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں, میں کہاں جاؤں, کیڑی جگہ جاؤں, مجھے بتاؤ جی. جی میں عرض کروں نیو صاحب, گزارش ہے طلعت صاحب, دیکھیں اب آپ قرآن مجید سے بالکل بھاگ گئے ہیں, آیات کی طرف نہیں آئیں گے. او میرے ربا, ہوں ربا تے آ گئے, اگے کہندے سو کہ اگے سانو تانے دے رہے ہو میرے رب. تھیوریاں ہیں, تمثیلی کلام کی تھیوریاں بنا کے آپ بنا رہے ہو, پریکٹیکل کرو. حوصلہ کریں اب, آپ حوصلہ کریں, حوصلہ کریں, خاموش رہیں. اب آپ حوصلہ کریں, خاموش رہیں, خاموش رہیں. اب دیکھیں نا, جیسے دوسروں کہتے ہیں نا چیخیں نکل رہی ہیں, آج طلعت صاحب چیخیں نکل رہی ہیں نا اب آپ کی. اب تفصیلی بھی
अब तमसील अब नोट कर रहे हैं। अब इन बेचारे का हाल ये हो चुका है तलत साहब का। गलत बात है मेरी सैयद बात साहब, सुने, फिर बात आप सुने। पहले जातियात आपने पे आ रहे हैं आपने सर बड़ा जी, आपने ताने आप दिए फिर पहले। जातियात वो पे आ तो रहे आप हैं। किसी आप के बोलो नहीं हो, महमूद पहले साहब आप खार खामोश, खाए थे, सहूलतकार खामोश हैं, आप सहूलतकार खामोश हैं। अच्छा, सहूलतकार खामोश हैं। अच्छा, गुजारिश ये तलत साहब, आपने ताने दिए पूरी उम्मत को कि ये आप प्रैक्टिकल आए हैं, मैंने मुझे उम्मत क्यूरियस। को छोड़े, जिसे आप मुझे जवाब दे जो आप मेरे उससे जवाब आओ सुने। अब टू दी देखें, आप पॉइंट, दोनों बोल, आप टू देखें दी दोनों पॉइंट, मुझे सहूलतकार आ रसूल देखें। की इताअत दिखाएं, अब दोनों मुझे दोनों रसूल आ की गए ना एक दूसरे की मदद के लिए। अब महमूद साहब और तलत साहब एक ही हैं, ये दोनों एक ही फिक्र के बंदे हैं। सुने आप, गुजारिश ये है, अब कहते जी तमसीली है। अब देखें, नोट कर लें, ये बेचारे इतने बुखला चुके हैं कि या बनी आदमा इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुन, इन आयात को अब तमसीली कह रहे हैं। ये हालत होगी इनके दिमाग की। अल्लाह की जो को मोहकम आयात है ना, अब उनको तमसीली कह रहे हैं, इसलिए कि जवाब कोई नहीं इनके पास। मेरा सवाल फिर नोट करें, अगर तो इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुन और ये रसूल यकुस्सून अलैकुम आयाती, रसूल, और ये देखें आप इनकी, मैं माजर चाहता हूं न्यू साहब, अब आपको भी बिल्कुल, आप भी को भी सन्नाटा छा गया। मेरा सवाल का जवाब सुने। इन्होंने कहा जी वो रसूल ही हैं। अब सूरह अराफ की आयत में क्या है, या बनी आदमा इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुन, रसूल और हैं और अल्लाह का कलाम की आयात पढ़ने वाले रसूल हैं। अब ये दोनों को इस मकाम पर, और मैंने दूसरी आयत पढ़ी कि वमई युती रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करता है वही अल्लाह की इताअत करता है, दोनों की इताअत। और फिर वमई युतिल्लाह वर रसूला फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, आपका तो सारा सिलसिला इसी आयत पर है। आज उसको भाग रहे हैं उस आयत से। अब कर दें उसका तर्जमा, तो भी आपने किया नहीं है। आप तो सारी जिंदगी यही कहते हैं कि नबी इस आयत से नबी बनते हैं और कामिल इताअत की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और फिर जनाब मोहतरम, अगर वहां रसूलुन से मुराद, आप फिर उधर किताब आज के बाद ये आयत पढ़कर नहीं कहना कि रसूल आते रहेंगे। जाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई है, तो अब छुपाना चाहते हैं आप तलत साहब? आपके ऊपर भी कईयों औरों के असरात हो चुके हैं ना। अब खुल देखें, ये नोट करें, दोनों एक ही जगह पर हैं, ये आ गए। अब यहां जाते मोहम्मद का नाम इनके मुंह पर नहीं निकल रहा इस आयत से, नोट फरमाएं। इतनी इनकी तंगी आ गई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसमें पाक अब तलत साहब के मुंह से नहीं निकल रहा। मैं कह रहा हूं, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, यहां रसूल से मुराद जाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और तलत साहब यहां छुपा रहे हैं। अब कुरान के किताब के पर्दे में छुपाना चाहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ये हैं वो सच्चे जो हैं हजूर के मानने वाले, वो आका का नाम लेते हैं। आज तलत साहब के मुंह को बिल्कुल बंद हो चुका है, यहां से नहीं कहना चाहते कि यहां से मोहम्मद मुराद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे मैंने जो दलाइल दिए हैं, वाहिद का सीगा, जमा का सीगा, इसका आखिरी 1 मिनट में गुफ्तगू करके फिर तलत साहब बोलिएगा, मैं आपको सुनता हूं। यहां पर देखिएगा, अल्लाजी वाहिद का सीगा, युमिनु ईमान लाते एक जात, बिल्लाह व कालिमात, आपके सवाल का जवाब इसी आयत में, कालिमात ही, ये जो जाते मोहम्मद है ना, ये खुद ईमान ला चुके हैं। किस पर ईमान लाए? अल्लाह पर। कालिमात से मुराद अल्लाह का कलाम। मोहम्मद खुद जाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पर ईमान और अल्लाह के कलाम पर। अब करना क्या है तुमने? वत्तबिऊहु, अमर का सीगा जमा का, इलैकुम, कुम वालों से कहा गया है कि वत्तबिऊहु, इस एक रसूल की इत्तबा करो और किसी की नहीं करनी। ये खत्म नबूवत, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। हिदायत के लिए फकत एक रसूल की इत्तबा है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी ना गुलाम बने, नौकर बने, चौकीदार बने, अब उसकी इत्तबा नहीं करनी, उसकी किसी की इत्तबा फकत जाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है। आप इन आयात की तरफ नहीं आ रहे। और फिर इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुन, वहां रुसुलुन का माना अगर रसूल कर रहे हैं कि जात वजूद कर रहे हैं, तो यहां पर भी वजूद करें। अगर यहां वजूद नहीं करना तो फिर उधर वजूद क्यों करते हैं? वहां पर किताब, और आपका दलील इतनी कमजोर है कि जी वो भी किताब है, वहां पर भी अल्लाह का कलाम। वहां तो फरमा रहा है यकुस्सूना अलैकुम आयाती, आयात अलहदा है, रसूल अलहदा है। जी बोलिए। अच्छा साहब, वो करते, मैं कह रहा हूँ मेरे ख्याल में फायदा नहीं, बात आगे बढ़ नहीं पा रही। न्यू भाई चलो, आप बोलिए, टाइम आप ले ही लेते बोलिए। हैं। न्यू भाई, आप शाह साहब बोलना न्यू शुरू भाई, कर एक दो। बात एक कर मिनट सकते नहीं, भाई, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। न्यू भाई, भाई एक बात कर सकती हूँ?
جی پہلے بولیں نیو آپ بھائی میری نیو باری بھائی میں ایک بات کر سکتی ہوں؟ نیو بھائی طلعت بھائی آپ کو ہی باری دیتے ہیں، اس کو نیو بولنے بھائی دیں، ایک بات کہہ سکتی ہوں؟ جی جی بولیں۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور نبی پر اور جو اتارا گیا طرف اس کی، یہ تین مطلب چیزیں ہیں، اس کو آپ کس طرح سے مطلب ڈیفائن کریں گے؟ اچھا ٹھیک